जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम अकर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जपजी साहब श्री गुरु नानक देव जी की बहुत ही महान रचना है जो कि सानू परमात्मा के स्वरूप के बारे दसदी है। बहुत सारे लोगों ने इस बारे बहुत टीका टिप्पणियां कीतियां हन, बहुत ही व्याख्या की है। जिवें कि मैनू, क्योंकि मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हाँ कोई भी व्याख्या करने के लिए, पर क्योंकि जिहड़ा समा है उस मुताबिक मैं असीं जदों असीं देखते हैं कि पंजाब दे बहुत सारे जिहड़े लोग है वो सिक्खी तो दूर जा रहे हैं, तो मन च कदी कदी विचार होंदा है कि जिवें साडा रुझान कनेडा की तरफ है, तो जिहड़े लोग कनेडा च रहिंदे हन उन्हां नूं पता नहीं कनेडा विच की है। असीं जदों उत्थे जांदे हां असीं चंगी तरह देखते हैं कि कनेडा विच आह सिस्टम वधिया है, पंजाब नालों आह सिस्टम वधिया है, आह सिस्टम वधिया है। इसे तरह जिहड़े कनेडा च रहण वाले लोग हैं उन्हां नूं पता नहीं उन्हां कोल की है, पर जदों असीं बाहरों जांदे हां तो सानूं पता लगदा है भी कनेडा विच की है। इसे तरह जिहड़ी बाणी सानूं श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु साहिबान ने बख्शी है, सानूं लगदा है कि इहदे विच की है। पर जिहड़े बाहरों लोग है, जिहड़े बाहरले लोग है, जदों उन्हां ने इस बाणी नूं घोखिया जानिया तो उन्हां ने इहदे बारे कुछ आपदे जिहड़े व्यूज़ आपदी व्याख्या दित्ती। तो मैं हुण आपदे कोलों कुछ ना ला के सिर्फ अंग्रेजी की व्याख्या जिहड़ी कि सिख नैट के उपर है उहदे बारे गल करांगा। जपजी साहब दे विच है कि जपजी साहब की सिख नैट के मुताबिक अंग्रेजी विच व्याख्या वो मैं कोशिश करांगा कि मैं आपदे विद्यार्थियों को दसा, ताकि जिहड़े लोग जिहड़े छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने पता लगे कि सानूं जिवें अंग्रेज़ां नूं कनेडा दे विच रहण वालियां नूं पता नहीं कनेडा विच की है, इसे तरह सानूं पता नहीं जिहड़ी सानूं गुरु साहब ने बख्शिश की बाणी उहदे विच है की है। इस करके मैं कोशिश कर रहा कि क्योंकि बाणी विच बहुत भाषावां दे शब्द हैं, कई बार बच्चों नूं छोटे बच्चों नूं समझने बहुत औखे हैं, तो अंग्रेजी दे विच जदों असीं गल करते हैं तो समझनी सौखी है। इस करके मैं जिहड़ी उहदी व्याख्या अंग्रेजी दे विच sicknet.com तो जिहड़ी व्याख्या हैगी है उही दसांगा, आपदे वल्लों कोई भी शब्द नहीं मैं लावांगा। तो ये सिर्फ एक ज्ञान हासिल करने वास्ते जिहड़ी ये प्रक्रिया है, क्योंकि जो तकरीबन जून लास्ट दे विच मैं न्यूजीलैंड गया तो इत्थे मैनूं होटल दे विच क्वारंटाइन कीता, तो मेरी बड़े चिर तो कोशिश सी कि मैं बाणी बारे कुछ जिन्ना कुछ मैं जान सकदा मैं जाना, तो हुण मैं जानने की कोशिश कर रहा। तो सिंपली मैं जिहड़ियां चीज़ां नूं होर भाषावां दे लोकां ने बाणी दे बारे दस्सिया है उहनूं मैं जानने की कोशिश कर रहा, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा। हो सकता है कि इहदे विच कुछ गल्लां जिहड़ियां छोटे बच्चों के काम आ सकन, तो मैं आपदे वल्लों कोशिश करांगा कि मैं जो भी ज्ञान उपलब्ध हैगा उस दे मुताबिक मैं बच्चों नूं मॉडर्न तरीके दे नाल, मॉडर्न वर्जन है जिहड़ा, क्योंकि शब्द जिहड़े है वो बड़ियां भाषावां दे है, समझने के भी औखे हुंदे है, तो अंग्रेजी विच शब्द जिहड़े समझने सौखे है मैं उस तरीके नाल आपदी गल नूं उस तरीके नाल मैं जिहड़े लोग जिन्हां ने बाणी दा तर्जमा कीता है, बाणी की व्याख्या की है इंग्लिश दे विच, उस तरीके नाल मैं समझा सकां। God and we are one. This is our true identity. God is the doer of everything. God is beyond fear, beyond revenge, beyond death. In image of the infinite, unborn, full of light. Guru's gift. Meditate. Primal truth. जपजी साहब श्री गुरु नानक देव जी की एक बहुत महान देन है मनुखता नूं। इहदा जिहड़ा इहदी शुरुआत मूल मंत्र तो होंदी है, जिवें असीं एक भवन नूं एक इमारत नूं बनाउण दे लई सानूं नींह बनाउणी पैंदी है, जिहनूं असीं नींह कहंदे हां। इसे तरह जिहड़ी सिख धर्म की नींह है मूल मंत्र ते टिकी है, जिसनूं असीं मूल मंत्र कहंदे हां। इस दी शुरुआत होंदी है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। असीं हुण क्योंकि इसका
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਪਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ sikhnet.com ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਕ ਓਮਕਾਰ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ God and we are one। ਏਕ ਓਮਕਾਰ, God and we are one, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਕਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। God and we are one। ਏਕ ਓਮਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰੂ, ਸੱਚੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। God and we are one, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂਅਰ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ God and we are one, ਸਤਨਾਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ। God and we are one, this is our true identity। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, God is doer of everything, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, doer of everything। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂਗਾ, beyond fear, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, beyond revenge, ਉਹ ਰਿਵੈਂਜ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਯੋਂਡ ਡੈਥ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਿਯੋਂਡ, ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਨੇ ਪਰੇ, ਬਿਯੋਂਡ ਡੈਥ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਯੋਂਡ ਡੈਥ। ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਯੋਂਡ ਡੈਥ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਮੈਨੇ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ, ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਫਾਈਨੇਟ। ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਇਮੇਜ, ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ ਦਾ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨੇਟਿਵ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਅਨਬੋਰਨ ਹੈ। ਜੂਨੀ, ਜੂਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੂਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਨੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਜੂਨੀ। ਸੈਭੰਗ, ਸੈਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸੈਭੰਗ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਕ ਓਮਕਾਰ, God and we are one। ਏਕ ਓਮਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟਰੂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਡੂਅਰ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ परमात्मा ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਬਿਯੋਂਡ ਰਿਵੈਂਜ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਫੀਅਰ ਹੈ। परमात्मा ਨਾ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਯੋਂਡ ਰਿਵੈਂਜ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਿਟਿਵ, ਅਨੰਤ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਿਹਾ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਿਟਿਵ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਡੈਥ। परमात्मा ਬਿਯੋਂਡ ਡੈਥ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਅਨਬੋਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੈਭੰਗ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਗੋਡ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਟਰੂਥ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਟਰੂਥ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਟਰੂ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਟਰੂ ਐਟ ਦਿਸ ਇੰਸਟੈਂਟ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਟਰੂ ਫॉरएवर, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਰਜਮਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਟਰੂਥ, ਟਰੂ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਟਰੂ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਟਰੂ ਫॉरएवर। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 4 ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਯੁੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਿਊਚਰ, 3 ਯੁੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਟਰੂ ਐਟ ਦਿਸ ਇੰਸਟੈਂਟ, ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਟਰੂ ਫॉरएवर। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ। ਚੌਥਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਦ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਮਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਦ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਰਬਤ ਦਰਬਤ ਤੰਦੂਕਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਧੁੰਦ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਆਦ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ, ਲਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਵੀ ਆਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗਾ ਆਦ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਸੀ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਕੜੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਪਦਾਰਥ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੀਜ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜ, ਜਿਹੜਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਜੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਿੱਟੀ 9 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਰੋਖੜੀ, ਪਰ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਈ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ 'ਚ 9 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਿਲੋ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਈ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਧੁੰਦ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਧੁੰਦ ਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਦਿ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜੁਗਾਦ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। True forever, true of all the times. Aaj sach, jugad sach, hai bhi sach, true at this instant, and hosi bhi sach, and true forever. ਆਜ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਟਰੂ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ, ਟਰੂ ਆਫ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਟਰੂ ਐਟ ਦਿਸ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲ ਬੀ, ਐਂਡ ਟਰੂ ਫਾਰਐਵਰ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਟਰੂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੂਗਾ।